गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जैक्ट पंजाबी चैप्टर 2 सिफती दा घर अमृतसर। सिफती दा घर मतलब जिसकी सिफत कर सकीए। सिफत करन दा घर, सिफत दा घर अमृतसर। इस विच नवे शब्द किहड़े हैं? सुनहरी मंदिर, साईं मियाँ मीर, पवित्र, श्री हरमिंदर साहब, छपड़ी, अद्भुत, रेहड़ी, ड्योडी। इस विच बेटा की है, अमृतसर विखे जो गोल्डन टैंपल हरमंदर साहब बनया होया है उसकी स्टोरी दसी गई है। जिमें कि डिठे सवे थाम नहीं तुद जी हाँ। यदि लाइन का मीनिंग की है, मैं सब किते देख लिया, मैं सारी जगह देख लिया, परंतु मैनू तेरे जैसा कोई नहीं मिलिया। हरमंदर के अर्थ हैं हरि का मंदिर, हरि मंदिर, जो कि सारे बच्चों को पता होएगा। हरमंदर साहब जो कि अमृतसर विखे स्थित है, उसके अर्थ की हैं? हरमंदर का मंदिर, हरि मंदिर का भाव की है? हरि का मंदिर जां परमात्मा का घर। श्री हरिमंदर साहब अमृतसर विखे एक पवित्र धार्मिक स्थान है। हरमंदर साहब की है जां गोल्डन टैंपल, इसनूं की कहते हैं जां गोल्डन टैंपल। वो अमृतसर विखे एक पवित्र धार्मिक स्थान है। अमृतसर सिखां का महान धार्मिक स्थान है। ये किन्ना दा बेटा? सिखां का धार्मिक स्थान है। इसनूं पवित्र थां अते पवित्र नगर होने का मान हासिल है। सलह इस पवित्र धार्मिक स्थान की उसारी श्री गुरु अर्जन देव जी ने करवाई। हरमंदर साहब की उसारी किसने करवाई? श्री गुरु अर्जन देव जी ने। उन्होंने 1585 ईस्वी विच एक मुसलमान फकीर साईं मियाँ मीर पासों एक धार्मिक स्थान की नींह रखवाई। हरमंदर साहब की नींह किसने रखी सी? फकीर साईं मियाँ मीर। बनवाया किसने सी? श्री गुरु अर्जन देव जी ने। लगभग 19 साल मगरों यह स्थान बन के तैयार होया। इसनूं बनन विच किन्ने साल लगे बेटा? 19 साल। श्री हरमिंदर साहब एक पवित्र सरोवर के विचकार बनया होया है। जिहड़ा हरमिंदर साहब है एक सरोवर के विचकार, एक तलाब के विचकार बनया होया है। इसनूं सरोवर कहते हैं जिथे नहा के सब दे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस सरोवर बारे एक कथा प्रचलित है, जो कि हरमिंदर साहब विच एक सरोवर है उस बारे एक कहानी प्रचलित है। पट्टी के राजा दूनी चंद की एक धी सी। पट्टी के राजा दूनी चंद की एक बेटी सी जिसका नाम की सी रजनी। वो अपने राजा पिता नालों रब नूं ज़्यादा ध्याउंदी सी। वो अपने लिए भी पिता नालों ज़्यादा रब उत्ते भरोसा करदी सी, उसनूं ज़्यादा ध्याउंदी सी। राजे ने उसनूं सज़ा देण दे लई उसका विआह एक कोड़ी नाल कर दिता। कोड़ी की हुंदा है? जिन्हों बेटा स्किन की कोई प्रॉब्लम हुंदी है, जिस उत्ते चमड़ी का कोई उसनूं रोग हुंदा है। कोड़ी नाल उसका विआह किहदे नाल कर दिता? कोड़ी, जिसनूं चमड़ी का रोग सी, तां कि वो हमेशा दुख भोगदी रहे। इसलिए बीबी जिहड़ी रजनी सी अपने पति नूं कोड़ी पति नूं एक रेड़ी विच पा के तीर्थ यात्रा ते निकल पई। हौली हौली अमृतसर आ गए। जो रेड़ी च पा के अपने पति नूं निकली तो हौली हौली अमृतसर आ गए। अमृतसर विखे कि छपड़ी दे कोल, छपड़ी मतलब छोटा जिहा छप्पड़ दे कोल आके पहुँच के रजनी आप अपने पति समेत रुक गई अते अपने पति नूं उस छपड़ी दे कंढे छड्ड के आप कुछ खाण वास्ते लैण लई चली गई। उस तो बाद की होया? इन्ने चिर नूं बीबी रजनी दे पति ने एक हैरान कर देने वाली घटना वेखी। उसने वेख्या कि जिस छपड़ी कोल उस रजनी उसनूं छड्ड के गई सी उस विच कोई अद्भुत शक्ति सी। उस छपड़ी दे विच, उस छपड़ी दे विच की सी बेटा? कोई शक्ति सी जिस विचों छप्पड़ विचों कां जिहड़े हंस बन बन के निकल रहे सन। जिवें छप्पड़ दे विचों नहा के कां सीगे जिहड़े की बन के निकल रहे सन? हंस। रजनी दे पति ने कोशिश की कि उस छप्पड़ विच इशनान कर लिया। जिहड़ा रजनी का पति सी उसने कोशिश की तो उस छप्पड़ विच इशनान कर लिया। रजनी का पति एकदम ठीक हो गया। उस छप्पड़ विच इशनान करन मगरों रजनी का पति एकदम ठीक हो गया, उसकी कोढ़ की बीमारी दूर हो गई। बस इसे ही छपड़ी तो ही श्री हरमिंदर साहब का सरोवर बनया। इस छपड़ी की मतलब कि शक्ति देख के इस तो ही हरमिंदर साहब का सरोवर बन गया। इस सरोवर विच इशनान करन नाल सब दे दुख दूर हो जाते हैं। इस सरोवर विच हरमिंदर साहब जो भी इशनान करता है उसदियां सारियां बीमारियां दूर हो जांदियां हैं। हरमिंदर साहब की परिक्रमा
ਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦੀ ਬੇਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓਢੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ? ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ, ਕੌਲਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਟਾਲੀਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ। ਰਾਮਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਵਰਗ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕ, ਅਦਭੁਤ, ਅਨੋਖਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਚਮਤਕਾਰ। ਸੀਸ, ਸਿਰ। ਡਿਓਢੀ, ਦੇਲੀ। ਛਪੜੀ, ਤਲਾਬ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ। ਕਸ਼ਟ, ਦੁੱਖ। ਆਕਾਸ਼, ਆਸਮਾਨ। ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।